저희가 작년부터 계속 그 아우리치 활동들을 좀 했었는데요. 저희가 이번 청년회 뭐 많이 안 나오긴 하셨지만 그 토요일 날은 이제 7, 8월부터 좀 아우리치 활동을 좀 하려고 해요. 그래서 봉사활동도 하고 또 지방의 교회들 있잖아요. 지방의 교회들의 대체로 요즘에 숙소를 좀 많이 마련해 놨어요. 그래서 뭐 조별로라든지 아니면 그룹별로라든지 이렇게 지방에 있는 교회들 방문해서 거기서 여행도 하고 또 주일날 청년들이랑 교제도 하고 올라오고 뭐 그런 것도 좀 괜찮을 것 같고 아까 말씀드린 봉사활동도 좀 하고 그리고 이제 청년들이 그 신혼부부들이나 젊은 부부들이죠. 이게 교회 마리아 팀이라고 있어요. 결혼한 지 얼마 안 된 그 마리아 부부 팀들에서 청년들을 좀 초대를 해서 같이 식사를 하고 싶다. 근데 한 번에 다 가고 오는 건 아니잖아요. 그래서 이렇게 거기도 좀 뭐 조별로라든지 아니면 가까운 동네에 있는 사람이라든지 이렇게 해서 7, 8월 동안은 좀 그렇게 뭐 봉사활동도 하고 다른 교회 좀 가보고 또 성도님들 댁도 좀 방문해보는 그런 시간을 이제 토요일 날도 좀 했으면 좋겠어요. 그래서 그런 부분에 대해서 제가 좀 의논을 좀 했었고요. 그래서 내일 좀 구체적으로 성도끼리 좀 더 의논을 해서 어떻게 하면 좋을지 한번 계획을 좀 세웠으면 좋겠습니다. 방학입니다. 그래서 방학 계획을 잘 짜셨으면 좋겠습니다. 원래 오늘 그 제사에 대해서 하려고 했는데 성전에 대해서 예수님 당시의 성전을 좀 잘 이해하는 게 왜냐면 여러분 우리 신약을 읽잖아요. 그래서 예수님 당시에 성전의 모습을 좀 제대로 이해를 하는 것이 여러분들한테 도움이 될 것 같아서 저희가 복습 겸 그 성전에 대한 부분들을 좀 오늘 좀 더 자세히 좀 해보도록 하겠습니다. 그래서 추가로 좀 더 해보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 그 예수님 당시의 성전 구조를 이해하는 것을 이렇게 그죠? 그걸 중심으로 좀 해보겠습니다. 잠깐만요. 일단 동영상을 하나 좀 더 볼게요. 여러분 동영상을 한번 뭐 보신 분들 계시겠지만 한번 더 보시면서 하는 게 좀 나을 것 같아서요. 소리는 제가 좀 같이 해볼게요. Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place. 제가 너무 빠르네요. 제가 한 1.25 정도로 할게요. 1.5로 하면 좀 너무 빠른 것 같네요. 네. Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's temple was still standing. Understanding the significance of its location, history, and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of three major valleys, the Hinnom, the Central or Tyropoeon, and the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron. 잠시만요. 속도를 조금 더 줄여드릴게요. 예. 이게 지난주에 이거 했던 부분이기도 한데 이 발전사를 좀 다시 한번 말씀을 해드리는 거예요. Which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites, the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 BC, he made Jerusalem his capital. David then moved the Ark of the Covenant to Jerusalem and began preparations for building a permanent structure to replace the portable tabernacle of Moses that had been used for over 400 years. With the ancient city of Jerusalem being fairly small, David purchased the threshing floor of Araunah the Jebusite so he could expand the size of the city. Being higher than the city of David, the hilltop would make a beautiful place to build the temple of the Lord. Under the reign of David's son, King Solomon, the temple construction began. After 7 years of construction in about 960 BC, Solomon finished building the temple, most likely built over this same protruding rock of Mount Moriah. Solomon also built himself a new palace just south of the temple and expanded the walls of the city up towards the peak of Mount Moriah. The Temple of Solomon was
중간에 좀 건너뛰겠습니다. Solomon's temple replicated the same three-level progression, doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was 20 cubits long and wide and 10 cubits high, a cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about 1.5 feet. On the four corners of the altar were four horns, horns often representing power. This is where the sacrificial animals were burned, representing the future sacrifice of the Savior Jesus Christ. On the southeast side of the temple was the molten or brazen sea, which rested on the backs of 12 oxen, 3 pointing in each of the cardinal directions. In ancient times, oxen represented strength, and the number 12 often represented the 12 tribes of Israel. Water from the larger brazen sea was poured into 10 bronze water basins on both sides of the temple, which could then be wheeled around the outer court for various washing and cleansing rituals by the priests. Around the south, west, and north sides of the temple were 3 floors of chambers or storage rooms. The inside wall of the chambers was stepped so as to create a ledge where the timbers of the floors could rest. The storage rooms were accessed by a door on the south side of the temple, with wooden ladders going up into each of the floors. At the front of the temple were 2 large bronze pillars that flanked the porch. The pillar on the left was named Boaz, and the pillar on the right was named Yakin. The tops were decorated with lily flower petals and pomegranates. Pomegranates were a sign of prosperity and posterity because of their many seeds, and were also found on the bottom hem of the clothing of the high priest. The main temple doors were made of 2 large bifolding doors covered in gold with cherubim, palm trees, and open flowers. The Bible describes the door frame as being a 4th part of the wall, which most scholars believe means that the door had 4 stepped frames. The interior doorway of the Holy of Holies was similar, except having 5 frames instead of 4. The priests, who represented Israel, were the only ones allowed into the inner temple. This means that Israel only could enter through being represented by the priests. Once you entered the main doors, you entered the holy place, a large room 40 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had 12 large flat pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the Holy of Holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint and also had 4 horns, 1 on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses. The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil, a reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savor unto the Lord. Only the high priest was able to enter the Holy of Holies, and only on one day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube,
20 cubits wide, long, and tall. The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. 2 large cherubim flanked the Ark of the Covenant, which was in the center of the room, with their wings stretching from one side of the room to the other. This room is where the presence of the Lord would dwell, and represented the final goal and destiny of all Israel. Solomon's temple was not only a landmark for the city of Jerusalem, but more important, the dwelling place of the Lord. The layout represented Israel's progression back into God's presence, and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice that would be performed on a cross only a short distance from this holy mountain. 예, 지금 일단 보셨고요. 그러니까 이게 구조를 보라고. 그러니까 물론 여기 아까 나온 설명들이 다 맞지는 않을 수 있어요. 맞지는 않을 수 있는데 어쨌든 동영상을 보면 구조가 이해가 되잖아요. 그리고 저게 이제 솔로몬 성전이고, 여러분 뭐 열왕기상이나 뭐 역대 이런 걸 사무엘 하나 이렇게 읽으실 때 보면 성전 짓는 모습 나올 때 이해도 되실 거고, 저 구조가 이해가 돼야 뭐 에스겔 성전도 이해가 되고 헤롯 성전도 다 이해가 되실 거예요. 크게 말해서 뭐 예수님 당시의 성전도 저 모습에서는 크게 변함이 없어요. 이제 여기서 이제 제가 조금 더 이제 설명을 좀 자세하게 좀 드릴게요. 여기 보시면 이게 이제 성전의 모습입니다. 성전의 모습인데 지난주에 말씀드린 것처럼 이 성전은 헤롯이 증축을 했어요. 증축을 했거든요. 크게 넓힌 거죠. 원래는 여기까지가 성전이었던 거죠. 여기까지가. 그런데 이거를 확대시킨 거예요. 근데 확대를 시켰는데 헤롯이 잘못한 게 뭐라고요? 확대시킨 건 좋았는데, 그러니까 사다리꼴, 이게 정확하게 정사각형이 돼야 되는데 여기 직사각형도 아니고 이쪽이 길고 이쪽이 더 짧아요. 그래서 마른 걸로 해놔버렸어요. 그래서 이제 그것 때문에 헤롯이 욕을 먹었습니다. 근데 그렇게 만들 수밖에 없었던 게 이게 언덕이라서 그래요. 예, 넓은 장소였으면 그렇게 안 했겠죠. 무리하게 확장하다 보니까 이제 그런 부분들이 생겼던 거예요. 그리고 여러분 방향 감각을 좀 잘 잡으셔야 되는데, 뭐 일단 간단하게 설명드리고 또 뒤에도 다시 한번 설명드릴게요. 여기 워렌 게이트, 윌슨 아치, 버클레이 게이트, 로빈슨 아치 뭐 이런 게 있잖아요. 요거는 지금 고고학자들 이름이에요. 그러니까 지금 성전은 남아있는 게 요쪽밖에 없어요. 요쪽. 여기가 이제 통곡의 벽이라는 요쪽 쪽만 나와있으니까 서쪽. 그러니까 여러분 보시면 이쪽은 동쪽, 서쪽. 그러니까 성전의 입구는 동쪽이에요. 동쪽과 서쪽인데 서쪽에 여기 통곡의 벽만 남아있는데, 이제 나중에 고고학자들이 보니까 여기에 들어가던 문들을 다 발견한 거예요. 그래서 워렌이 발견했으니까 워렌 게이트, 뭐 윌슨이 발견하면 윌슨 아치, 뭐 바클레이 이렇게 이제 이름들이 돼 있고, 이따도 보시겠지만 여기에 안나스의 상점이라는 게 여기서 이제 상업 활동들이 이루어졌던 거예요. 그리고 여기가 성전 꼭대기인데 여기가 뭐냐면 여기서 나팔을 불었어요. 나팔. 이스라엘이 이제 아침 뭐 명절이라든지 아니면 아침에 여기서 나팔을 불거든요. 그래서 여기에서 제일 높은 곳이었어요. 그래서 예수님이 시험 당할 때 어디서 당했느냐? 여기서 이제 성전 꼭대기에서 시험을 받으셨던 것이에요. 이렇게 돼 있습니다. 그래서 여기 보시면 왕의 행각이 있고 솔로몬의 행각이 있고, 그다음 수산 게이트라는 곳이 있고, 저기 이제 노던 게이트라는 곳이 있고, 그러니까 노던은 북쪽인 거죠. 안토니아 요새가 있어요. 그래서 여기 보시면 문이 더블 게이트라고 있죠. 이따 설명드릴 거예요. 더블 게이트가 있고 옆에 또 트리플 게이트라고 있네요. 그리고 여기 사내들인 건물이라고 있어요. 사내들인 아시죠? 성경 보면 많이 나오잖아요. 이스라엘의 최고 의결기구. 그래서 사내들인데 사내들인 건물이 이쪽에 있었어요. 그리고 뭐 이방인의 뜰, 지난주에 말씀드린 것처럼, 그 다음에 여인의 뜰, 이스라엘의 뜰, 뭐 그다음에 지성소, 성소 이렇게 구분이 됩니다. 여러분 이따가 여러분이 요거 제가 나눠드릴 테니까 이걸로 이제 저기 나온 내용들을 한번 그려보시면 돼요. 이제부터 좀 더 자세하게 설명을 드릴게요. 사람들이 이제 성전에 들어가게 되는데, 자, 이
이쪽 있죠. 그러니까 들어가는 입구 쪽이 동서남북 중에 어디라고요? 동쪽입니다. 그러니까 성막과 성소의 문은 항상 동쪽을 향해 있어요. 자, 그러면 이 동쪽에는 뭐가 있을까요? 여기가 이제 기드론 골짜기라는 곳이거든요. 기드론 골짜기고 이 건너편에 뭐가 있죠? 여기에 감람산이 있어요. 그래서 예수님께서 성전을 나와서 이렇게 하실 때 이쪽이 감람산인 거예요. 이 감람산으로 조금 더 가시면 뭐가 있을까요? 이쪽으로 쭉 가면 이제 여리고로 가는 길이 나와요. 아셨죠? 자, 그래서 기드론 골짜기가 있고 그 다음에 감람산으로 올라가는 길이 있습니다. 그래서 예수님께서 그 감람산에 가셨다 그러면 이쪽으로 올라가셨구나. 여러분 이렇게 생각하시면 돼요. 그리고 저 북쪽이 있죠, 북쪽. 보통 외적이 침입하면 어느 쪽으로 침입하는 줄 아세요? 이 예루살렘은? 침입하게 되면 이 북쪽으로 침입을 해요. 왜냐하면 나머지는 약간 다 언덕이라서 침입하기가 좀 곤란하거든요. 그래서 북쪽은 바로 그 평지라서 다 저쪽으로 보통 침입을 합니다. 그래서 성경을 읽을 때 보시면 예언서를 읽으면 뭐 북쪽에서 침입한다는 내용들이 굉장히 많아요. 그래서 저쪽이 북쪽 문입니다. 그리고 이쪽이 남쪽 문, 서쪽 문인데 이 서쪽 문은 주로 그 도시가 확장되면서 생긴 쪽인데 제사장들이 저쪽 문으로 들어와요. 여기 아까 뭐 윌슨 게이트 뭐죠? 아까 여기 보시면 윌슨아치, 워렌 게이트 이렇게 있잖아요. 그러니까 이쪽을 통해서 제사장들이 주로 들어옵니다. 성전 쪽으로. 그리고 남쪽, 이 남쪽은 이 남쪽이 주로 사람들이 이용하는 정문입니다. 남쪽. 그래서 여러분 여기 보시면 실로암으로 내려가는 길. 이쪽이 뭐라고요? 실로암으로 내려가는 길. 그러니까 쭉 항상 계단을 통해서 계속 올라가게 돼 있어요. 자, 그러면 이제 사람들이 성전에 올라갈 때 어떻게 들어갈까요? 자, 주로 성전을 갈 때, 성전을 일반인들이 이용할 때는 여기에 문이 두 개가 있어요. 이게 이중문이고 이 문이 세 개 있죠. 여기는 세 개가 있는 거예요. 잠깐만요. 여기 찬 형제가 저기 그 그림들 한 장 좀 나눠주실래? 저 지난주에 한번 나눠줬던 건데 그림들을 먼저 나눠주세요. 그 그림을 보시면서 여기 그림 잘 안 보일 수 있으니까 여기 보시면 이중문과 삼중문이 있습니다. 이중문과 삼중문. 자, 그래서 일반인들은 주로 이 문을 통해서 들어갔어요. 자, 그러면 여기에 이중문이 있거든요. 자, 다 받으셨죠? 이 이중문은 보통 일반인들이 들어갔어요. 그럼 들어갈 때 왼쪽 오른쪽 문이 있는데 주로 어느 문으로 들어갈까요? 들어가는 문과 나오는 문이 달랐어요. 들어갈 때는 오른쪽 문으로 들어갈까요? 왼쪽 문으로 들어갈까요? 이쪽 문? 이쪽이 왼쪽? 이쪽이 오른쪽? 어느 쪽 문으로 들어갈까요? 사람들이 다 왼쪽 문으로 들어갑니다. 왼쪽 문으로 다 들어가서 오른쪽 문으로 나가요. 근데 오른쪽으로 들어가는 사람들이 있어요. 그거 어떤 사람들일까요? 특이한 사람들이겠죠. 굉장히 슬프거나 고통스러운 일을 당했거나 이런 사람들은 오른쪽으로 들어가니까 나는 지금 정상이 아니다 이런 걸 티내기 위해서. 그러니까 그 성전 미문에 앉은 안전뱅이 얘기했잖아요. 그러니까 주로 거지들은 어디에 있을까요? 거지들은 주로 이쪽에 있겠죠. 여기. 그러니까 성전 미문에 앉은 안전뱅이라는 얘기할 때 두 가지 견해가 있어요. 여기서 앉았다는 견해도 있고 여기에 앉았다는 견해도 있는데 근데 제 그냥 견해는 이쪽의 가능성이 더 높아요. 왜냐하면 성전 안에는 부정한 게 들어갈 수 없잖아요. 그러니까 아마 이쪽에 있지 않았을까. 그리고 이쪽에 사람들이 훨씬 많이 다니니까 아마 여기서 구걸을 하지 않았을까 싶습니다. 그리고 여기 삼중문은 누가 있을까? 삼중문. 삼중문은 주로 제사장들이나 관리들이 많이 다녔었어요. 그래서 이렇게 들어가면 쭉 하면 어디로 나와요? 이쪽으로 나와요. 이쪽으로. 그래서 쭉 들어가서 이렇게 나오게 돼 있습니다. 이스라엘의 뜰로. 자, 사람들은 이렇게 들어가요. 자, 일단 보면 이제 들어가는 입구는 아셨죠? 근데 크게 한번 넓이를 가볼까요? 여기서부터 여기까지가 한 몇 미터 정도 되실 것 같아요. 잘 안 보이죠? 여기서부터 여기까지가 가로가 한 480m 정도 됩니다. 굉장히 길죠. 480m면. 여러분 운동장 100m도 굉장히 길잖아요. 480m니까 어마어마하게 긴 거예요. 그리고 여기서부터 저 안토니아에서 있는 북쪽, 저쪽은 315m입니다. 여러분 이거 외울 필요는 없어요. 그냥 들어만 두세요. 그럼 여기서부터 여기까지는 몇 미터일까요? 280m예요. 그러니까 이렇게 된 거죠. 지금 그림상으로도 보면 좀 나타날 수 있겠지만 북쪽이 훨씬 길었어요. 그러니까 약간 제가 말씀드린 것처럼 마른 목골이 되는 거죠. 그리고 굉장히 큰 거죠. 왜냐하면 500m, 그 다음에 300m니까 굉장히 큽니다.
그리고 들어오면 여기에 왕실 행각이 있고 여기 솔로몬의 행각이 있다고 했죠. 지난주에 제가 말씀드릴 때 왜 그러니까 예수님께서 뭐 그 성전에 남으셔가지고 어릴 때 그 엄마 아빠만 먼저 올라가고 예루살렘 남아서 뭐 랍비들이랑 이게 교제하시잖아요. 어디서 했을까요, 예수님은? 솔로몬의 행각 이쪽에서 하셨을 거예요. 이 행각이라는 건 뭐냐면 통로예요. 여러분 경복궁이나 이런 데 가시면 이렇게 기둥도 쫙 있고 걸어갈 수 있게 해놨잖아요. 거기서 얘기도 할 수 있게끔. 그래서 요 솔로몬의 행각에서 얘기를 하셨을 거예요. 그리고 사도행전에 보면 예수님의 제자들이 사도들이 막 가르치고 모이고 하잖아요. 그 성전에서 주로 어디서 모였을까요? 여기서 모인 거예요. 여기서 솔로몬의 행각에서. 근데 왜 솔로몬의 행각에서 모였을까요? 저 지난주에 말씀드렸는데 혹시 기억나세요? 여기 왕의 행각이 사실은 정말 커요. 여기가 정말 크고 더 웅장하고 더 넓어요. 근데 정통파 유대인들은 이쪽에 가지 않고 주로 이쪽에만 있었어요. 혹시 기억나세요? 제가 지난주에 얘기했는데 혹시 천영제 기억나요? 네. 그러니까 복습한 게 고마워요. 기억났으면 내가 이거 또 하는구나 싶어가지고 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하고 내가 꼰대가 되는구나 싶은데 기억이 안 나니까 저는 좋습니다. 새롭게 지난주에 대충 시간이 짧아서 지금 넘어갔는데 저 자세하게 올릴게요. 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸죠. 헤롯 대왕이 확장을 했는데 마른 목걸로 했다고요. 그러니까 잘못됐잖아요. 근데 이쪽으로는 이게 기드론 골짜기 쪽이거든요. 여기 바로 여기 절벽 쪽이에요. 이쪽으로는 더 확장할 수가 없었어요. 왜냐? 다른 데는 약간 동산이니까 확장할 수 있게 지대만 좀 높이면 할 수 있는데 이쪽은 확장할 수 없었어요. 그러니까 어때요? 변형이 있어요, 없어요? 그러니까 마른 목걸이 이런 게 해당이 안 되고 여기는 확장이 안 된 원래의 모습대로 있는 거예요. 그러니까 이곳으로 사람들이 다 모였던 거예요. 그 정통파 유대인들은 주로 여기서 모여서 얘기를 했습니다. 그래서 여러분 사도행전이나 예수님의 그 사복음서에 볼 때 성전에서 모여서 얘기하고 교제했다라고 하면 여기라고 생각하시면 돼요. 이쪽으로. 두 번째, 이 왕실행각은 뭐냐? 왕실행각은 이방인들 유대인들이 잘 가진 않았어요. 왜? 아까 말씀드린 것처럼 원래 성전은 여기예요. 근데 여기 확장을 했잖아요, 그렇죠? 이쪽 쭉 확장을 해버린 거예요. 그러니까 여기는 마른 목걸로 됐잖아요. 그러니까 원래의 모습이 아니라는 거죠. 원래 성전을 왜곡했다 그래가지고 이쪽은 정통파 유대인들은 안 갔어요. 그럼 누가 갔을까요? 여기 제목 나오죠. 왕실행각. 왕실이랑 바꾸니까 제사장들이라든지 아니면은 그 친왕권파들이라든지 이 사람들이 그리고 일반인들은 여기서 주로 모여서 회의하고 여기서 주로 모여서 많은 일들을 했습니다. 자. 이스라엘에서 가장 중심지는 예루살렘이잖아요. 그죠? 모든 길은 어디로 통할까요? 예루살렘으로 통하죠. 그리고 그 중에서도 예루살렘에서도 모든 길은 어디로 통해요? 성전으로 통해요. 왜? 성전은 단순히 제사 드리는 곳이 아니었어요. 여기는 정치의 중심지, 경제의 중심지. 왜냐면 여러분 부르주아가 무슨 말인지 아세요? 부르주아. 자, 테리미 형, 부르주아가 무슨 뜻이죠? 그렇죠. 네. 성 안에 사는 사람들이에요. 그러니까 잘 사는 사람들. 여러분 그 부르주아랑 프롤레타리아 다 들어보셨죠? 예. 프롤레타리아는 무산계분 아무것도 가진 게 없다. 예. 부르주아는 이 성 안에 사는 그 성 안에 주로 어떤 사람이 사냐면 성 안에는 정치가 경제가 좀 부자들이 사는 거예요. 그러니까 사실 그 당시 예루살렘에 살았다고 하면 부자들인 거예요. 그렇죠? 그래서 정치 경제의 중심지가 여기니까 헤롯은 단순히 성전만 넓히기 원한 것이 아니라 여기서 뭔가 여러 가지를 활동을 해야만 했기 때문에 성전을 확장을 한 거죠. 자, 그래서 왕실행각으로 들어가고요. 그리고 나서 여기서 나오면 여기가 이방인의 뜰이 있습니다. 이방인의 뜰. 이방인의 뜰이 더 넓을 수도 있고 좁을 수도 있어요. 이거 이제 그림만 이렇게. 근데 이 이방인의 뜰에서 뭐가 일어났을까요? 여기에 아까 보시면 그 전장 한번 볼까요? 보시면 안나스의 상점이라는 게 있죠. 안나스의 상점. 여기 안나스의 상점이라는 게 있죠. 여기서 그 뭐 어떤 장사들이 일어났어요. 어떤 장사들이 일어났어요. 장사가 있었을까요? 어떤 가게들이 있었을까요? 자, 우리 테리 형제 한번 다시 얘기해 보죠. 여기 여기서 뭘 팔았을까? 그렇죠. 여기서는 제사에 필요한 물건들, 뭐 그 양이나 이런 것도 팔았고요. 그 다음에 돈도 환전을 해줬어요.
그 성전 세겔로 그 돈을 내야 됐었거든요. 성전 세겔로 성전세를. 그런데 저게 꼭 나쁠 걸까요? 왜냐면 그 생각해요. 지금 여러분 대전에서 여기 올라오는데 양 끌고 올라오면 얼마나 힘들겠어. 그렇잖아. 그러니까 여기 와서 다 사죠. 여기 와서 다 샀었어요. 사고 물건 바꾸고. 그런데 그게 이권이 된 거예요. 그래서 제사장들이 여기를 통해서 이익을 취하기 시작했는데 그 이익을 취한 이유가, 그러니까 돈을 막 벌려고 했던 이유가 뭔지 아세요? 왜냐면 제사장들이 그 다른 나라들이 계속 헬라도 침략해오고 로마도 침략해 들어왔잖아요. 그래서 돈 주고 막 대사장직을 막 사기도 하고 그랬었어요. 그러니까 뇌물을 주려고 하니까 돈이 필요하잖아. 그리고 자기들이 돈을 벌려고 하는 목적도 있고. 그래서 그거를 위해서 이쪽에서 재물이라든지 이런 것들을 자기가 독점해가지고 팔기 시작했던 거예요. 그러니까 처음에는 좋은 뜻으로 저게 생겼었겠죠. 그쵸? 그리고 이거를 여기서 할 수 있었던 거는 뭐냐면 지난주에 말씀드렸죠. 여기에 가게가 생길 수 있었던 이유가 뭐라고요? 혹시 지난주에 말씀드린 기억나세요? 예근이? 예, 유근이. 혹시 기억나? 왜 여기에 그런 성전 안에서 물건 매매를 못 하잖아. 근데 왜 저기서 저걸 팔 수 있게 됐을까요? 혹시 기억 안 나세요? 네, 기억 안 나면 더 좋아요. 왜냐하면 원래 성전 안에서는 그런 장사를 할 수 없죠. 어떻게 성전 안에서 할 수 있어? 그런데 원래 성전 구역이 어디까지라고요? 여기가 여기가 원래 성전 구역이에요. 그쵸? 그러니까 원래 이쪽이 성전 구역이기 때문에 여기서는 할 수 있어 없어요? 근데 확장을 했잖아. 근데 여기는 엄밀히 말하면 성전이 아니야. 성전이 아니었던 거야. 그러니까 저기서 장사를 하기 시작한 거죠. 근데 여러분, 그래서 결국은 저기가 어떻게 되죠? 장사하는 집으로 바뀌잖아요. 그래서 주님께서 분노하시잖아요. 근데 여러분, 한 가지 생각해야 될 게, 그리스도인들이 세상과 타협하는 경우들이 많죠. 한 번에 타협하나요? 아니에요. 자기 양심은 알지. 많은 이유를 대지만 그러나 알아요. 그러니까 참 그리스도인들이 양심이 깨어있고 하나님 앞에 깨어있어야 될 필요가 있는 게, 이게 누가 말하지 않더라도 자기 양심이 알고 있어요. 그게 자기 양심의 소리에, 자기 안에 성령님의 소리에 민감해야 돼요. 여러분, 그 번제를 드리잖아요. 그러니까 저 속죄제를 드리거든요. 속죄제나 속건제의 특징이 뭐냐면 소나 양이나 비둘기를 다 태워요. 다 태우거든요. 근데 비둘기를 태울 때는요, 가난한 사람 비둘기를 태우잖아. 비둘기를 태울 때는 그 내장은 태우지 않아요. 비둘기를 태울 때는 내장을 태우지 않아요. 내장은 보시면 내장은 다 빼서 버려요. 왜 그럴까요? 왜 그런지 아세요? 내장 안에는 비둘기가 뭘 먹어? 벌레를 먹잖아. 그러니까 곤충이 있을 수 있잖아. 곤충은 하나님 보시기에 부정한 증거라고 했잖아요. 그러니까 혹시 태우다가 그 곤충까지 태울까봐 그 내장은 다 버려요. 그러니까 이게 뭘 얘기하느냐? 정말 우리가 아까 말씀한 것처럼 성도들이 양심에, 그리고 하나님의 말씀에, 성령님 앞에 깨어있지 않으면 나도 모르게 그렇게 타협을 하다 보면 결국은 주님께서 저렇게 성전 정화를 하셔야 되는 그런 상황들이 오는 거예요. 그래서 어쨌든 저기서 장사를 하는 것들이 이방인의 뜰이 있어요. 그럼 이방인의 뜰은 제가 지난주에 말씀드린 것처럼 이방인이 올 수 있었어요. 근데 이 뜰이랑 성전 안에는 큰 울타리가 쳐져 있었어요. 한 1m 이상 되는 울타리가 쳐져 있는데 거기에 그렇게 써 있어요. 이 이상 들어가는 자는 죽음을 면치 못한다. 들어오지 말라는 경고문이 써 있어요. 그래서 사도행전에서 보면 사람들이 여기까지 이방인들 다 들어올 수 있었던 거예요. 그러니까 로마인도 들어오고 다 들어올 수 있었는데 여기를 넘어가면 죽는 거예요, 진짜. 그래서 그때 오해를 받아서 사람들이 이 안으로 이방인이 들어갔다라고 생각을 해서 바울을 고소를 했던 부분들이 있었어요. 자, 지난주에 설명을 드렸었는데 저 뒤에 뭐가 있죠? 안토니아 요새가 있었죠. 저 안토니아 요새는 로마인들이 저기서 주둔을 하고 있었어요. 그러니까 로마 군인들의 대부분은 어디서 주둔을 했느냐? 저 옆쪽으로 서쪽으로 쭉 가면 가이사랴라는 곳에 주로 주둔하고 있었거든요. 근데 여기에 최소한의 수비대가 있었어요. 근데 그래서 예수님께서 십자가에 잡히셔가지고 신문 받으셨을 때는 다 저 안토니아 요새 쪽에서 신문을 받으셨을 거예요. 그리고 바울이 여기서 잡혀가면 저쪽으로 잡혀갔겠죠. 근데
저기서 로마인들이 이 제사장들, 그러니까 이 유대를 통치하기 위해서, 유대인들을 관리하기 위해서 했던 게 있어요. 유대인들을 통치하기 위해서, 유대인들을 제어하기 위해서 제사장들을 제어해야 됐잖아요. 그러니까 제사장들을 통제만 하면 이스라엘 전체가 통제가 되니까. 그래서 이 제사장들을 통제하기 위한 방법이 하나 있었어요. 뭔지 아세요? 뭐냐면 제사장의 의복. 제사장 일을 하려면 제사장 옷을 입어야 될 거 아니야. 그 옷을 저 안토니와 요새에서 보관을 하고 있었어요. 그래서 제사장들이 제사나 의식을 하려면 어떻게 해야 돼? 가서 로마 그쪽에 가서 저 제사를 지내려고 합니다. 옷을 주십시오. 그 옷을 받았고, 그러니까 제사도 로마인들의 승인을 받고 여러 가지 그 제사만이 아니라 성전의 의식을 할 수 있게끔 해놨어요. 그걸 가지고 통제를 했었습니다. 그래서 로마인들이 또 안토니오가 저런 역할을 했었어요. 자, 그리고 이제 이스라엘의 뜰은 들어오면 이스라엘 사람들이 이 안에서 여러 가지 행사를 하겠죠. 하고 그 다음에 이 여인의 뜰로 갑니다. 여인의 뜰. 자, 이 여인의 뜰과 그 다음에 성전 안쪽은 이제 다음 그림을 좀 보도록 할게요. 다음 그림을 보겠습니다. 여기 이렇게 나와요. 자, 아까 이제 저 보시겠죠? 자, 이쪽이 동쪽입니다. 성전으로 들어왔어요. 그죠? 성전으로 들어오면 여인의 뜰이 있어요. 주로 이스라엘에서 뭐 행사들이 벌어지면 주로 이쪽에서 많이 했어요. 그래서 그리고 여러분 그 가늠하다 잡힌 여인 있죠? 가늠하다 잡힌 여인이 어디로 끌려왔을까요? 아마 여기로 끌려와서 이 자리에서 그 일들이 벌어지지 않았나 싶어요. 그리고 여기에 보면 이 사방에는 그 헌금함이 있었어요. 헌금함. 그쵸? 헌금함들이 있어서 여기서 헌금을 했거든요. 그래서 과부의 두 랩돈 얘기 나오죠? 헌금. 그게 아마 여기서 있었던 일일 거예요. 그래서 여기 들어오시면 여기에 나시린의 방, 뭐 목재 창고, 피부병 환자방, 기름 창고 이런 것들이 이 여인의 뜰 사방에 있었어요. 자, 여러분 나시린의 방이 뭔지 아시겠죠? 나시린 아시죠? 자, 예근이가 나시린에 대해서 한번 얘기를 한번 해주시면. 예, 미안해. 유근이. 자, 유근이가 지금 내 눈에 바로 보여서 그래? 자리를 잘 잡았어, 오늘. 혹시 나시린이 어떤 게 나시린이지? 나시린의 특징은? 내가 나시린에 대해서 설명할 수 있다. 자, 오늘 내가 내 눈에는 여기 둘만 보는 혹시 테리 명제에 설명할 수 있겠어? 꽤 많죠. 나시린은 내가 하나님으로부터 구별되는 사람. 그러니까 내가 어떤 특별한 성원이 있으면 나시린의 서원을 할 수 있어요. 성경의 대표적인 나시린은 누구죠? 삼손. 삼손이 있어요. 그래서 포도주를 먹으면 안 되고, 그다음 머리를 자르면 안 되고, 그 다음에 시체를 만지면 안 돼요. 자, 요게 이제 나시린. 그래서 바울도 뭐 갱그레에서 서원이 있어서 머리를 깎고, 뭐 그다음에 이제 나시린의 서원을 하고 이제 하는 것들이 나와요. 자, 그런 나시린의 서원 같은 것들이 이루어지는 방. 그다음에 이제 목재 창고. 저기서 불태우려면 목재가 필요하겠죠, 그렇죠? 그다음에 피부병 환자방. 이거는 구약에 많이 나오잖아요. 그래서 일단 오면 이쪽에 와서 여기서 이제 검사를 하는 거죠. 뭐 기름 창고도 있고. 그래서 이 연에 따라 그런 것들이 일어나고 뭐 그리고 나서 여기 니카노르 문이에요. 이게 계단이거든요. 여기서 주로 찬양대가 찬양을 했었어요. 찬양을 하고 니카노르 문을 통해 들어가면 여기는 이제 남자들만 들어갈 수 있어요. 그래서 여기는 남자들의 뜰. 그러니까 이스라엘의 뜰이 바깥에도 있는데 여기는 남자들의 뜰, 이스라엘 뜰이라고 부릅니다. 그리고 이 제사 안에 들어가서 제사를 지내요. 그래서 제물을 잡고 제단에서 물두멍 이렇게 하는데 지난주에도 말씀을 드렸어요. 내가 가지고 간 제물은 누가 잡죠? 네. 내가 양을 끌고 갔어요. 찬영제가 양을 끌고 들어갔어요. 범죄 끌고 들어갔어. 그러면 여기까지 들어가겠지. 여기서 양을 누가 죽이죠? 양을 누가 죽일까요? 우리 성경에 보면 제사 얘기 되게 많이 하잖아. 양 누가 죽이지? 내가 양을 끌고 갔어. 너 뭐 50대 50이야. 1번 제사장. 2번 도축업자. 3번 나. 누굴까요? 네. 찍어. 3대 1이야. 3개 줬잖아. 4번도 줄까? 4번도. 자, 찍으면 돼, 찍으면. 자,
제사장이 죽이지 않아요. 내가 죽여, 내가. 예. 죽이는 거 내가 죽입니다. 여러분, 내가 그걸 들어서 뭔가 여러분 죽여보셨어요? 이게 내가 뭔가 생명체를, 그것도 소나 양 같은 걸 죽였잖아요. 그때 그 칼로 이렇게 찔러 죽이려면 굉장히 압박감이 느껴져요. 생명을 죽인다는 건 쉽지 않아요. 거기서 피가 막 쏟아나잖아. 쉽지 않아요. 그러니까 그걸 통해서 정말 내가 어떠고 내가 지은 죄가 어떤 건지를 우리 깨닫게 되는 거예요. 이건 나중에 제사에 대해서 할 때 좀 더 하도록 할게요. 그래서 구조가 지금 이렇게 돼 있습니다. 성전은 기본적으로 거룩한 곳이고 하나님과의 교제가 일어나는 곳이에요. 제사가 일어나고 거기서 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제 이 5가지 제사가 일어나요. 이거에 대해서는 이제 저희가 다음 주에 공부를 하기로 하고요. 오늘은 여기까지 하고 저기 그 그룹교제 시간에 저 오늘 나눠드린 거에다가 저기 이제 오늘 나눠드린 또 하나가 있어요. 저 그룹교제 내용을 가지고 실제로 여러분들이 한번 그려보시고 내용들을 확인해 보시고 하세요. 그래야 여러분 성경 읽을 때 성경 읽게 되면 굉장히 다르게 보이실 거예요. 훨씬 현장감이 있게 읽어질 수 있습니다. 그래서 여기서 마치도록 할게요. 네, 오늘 여기까지 하고요. 제가 오늘 좀 빨리 끝내는 이유는 제가 오늘 회사에서 숙직이라 지금 빨리 가서 학교를 지켜야 됩니다. 그래서 마치도록 할게요. 기도하고 마치겠습니다. 아버지 하나님, 오늘 저희가 성전 구조에 대해서 주님 당시의 성전 구조에 대해서 저희가 공부를 했습니다. 하나님, 주님 정말 이 땅에 오셨고 주님 예루살렘에 계셨고 또 예루살렘의 성전에 들어가셔서 주님 그곳에서 하나님께 예배도 드리고 또 그곳에서 사람들과 교제하셨습니다. 주님 참 그 성전에서 정말 하나님을 높이고 하나님을 거룩하게 할 성전에서 주님께서는 정말 그 타락한 제사장들과 로마 군인들이 있는 것과 참 하나님께 제사를 드리는 그런 과정에도 정말 하나님의 방법이 아니라 정말 로마인들에게 그 옷을 제사장의 옷을 이렇게 허락받고 가져와서 드려야 되는 모습들, 그리고 그곳에서 일어난 온갖 부패와 거짓들, 그리고 탐욕과 참 온갖 그 더러운 것들을 다 보셨습니다. 참 그러함에도 저희를 사랑해 주셨고 이제 그 성전이 정말 하나님이 거하실 수 없는 곳이기 때문에 주님께서 성전 대신 주님께서 저희 대신 죽음을 당해주셔서 부활해 주셨습니다. 그리고 이제는 그 건물이 아니라 저희로 성전을 삼아 주셨습니다. 아버지 하나님, 이제 제가 하나님의 성전이 되었습니다. 또 우리가 하나님의 성전이 되었습니다. 아버지 하나님, 저희는 근데 어떻게 살아가고 있는지 모릅니다. 주님께서 저희를 정말 성전 삼아 주셨는데 정말 그 헤롯이 만든 성전처럼 그런 성전으로 저희가 살아가고 있진 않은가 하는 생각을 합니다. 아버지 하나님, 저와 또 여기 있는 청년들이 정말 하나님 보시기에 아름답고 또 하나님 거하시기에 참 아름다운 합당한 그런 성전으로 저희가 세워질 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또 저희가 이 공부를 통해서 정말 성경을 올바르게 이해하고 또 하나님을 배우며 또 주님을 증거할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기 원합니다. 아버지 하나님, 이 자리에 함께하지 못한 청년들이 너무 많습니다. 하나님 그들의 마음을 참 위로해 주시고 또 격려해 주셔서 또 우리 함께 모일 수 있도록 해주시고 또 이 자리에 있는 청년들에게도 하나님 은혜를 더해 주셔서 정말 하나님으로부터 오는 은혜와 기쁨을 누리며 또 주님을 향한 사랑을 가지고 하나님의 일을 할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기 원합니다. 이 시간 함께 해주신 것을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.